चलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कॉर्पोरेट में આપણે અમાલ્ગમેશન ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કર્યું। ચેપ્ટર નંબર 2 એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ કંપનીઝ, કંપનીનો સમાવેશ થાય છે। આમાં બે કંપની હતી, બંધ થઈ અને એક નવી કંપની સ્ટાર્ટ થાય। આમાં બે કંપની છે, કોઈ પણ એક કંપની બંધ થઈ અને બીજામાં સમાવેશ થઈ જાય। સેમ ટુ સેમ વર્કિંગ નોટ મેથડ ઇનાઇટ છે। चलो क्वेश्चन આપણે રીડ કરીએ છીએ। Question number 1. The following is the balance sheet of Suvash Limited as on 31st March 2017. Liabilities માં આપેલું છે share capital 8% 2000 preference shares of rupees 100 each 2 lakh, 6000 equity shares of rupees 100 each 6 lakh, general reserve 50,000, P&L 40,000, 10% debentures 1,50,000, creditors 60,000. Assets માં goodwill 80,000, building 5 lakh, machinery 2,50,000, investment 1 lakh, stock 70,000, debtors 25,000, cash on hand and bank balance 25,000, discount on debentures 10,000 and preliminary expense 40,000. Total of balance sheet 11 lakh. On 1st April 2017, Suvidha Limited absorbed Suvash Limited with the following conditions. Number 1, Suvidha Limited took over the tangible assets except cash and bank balance and investment. આ બે વસ્તુ લેતી નથી. It also took over creditors. Creditors લઈ લે છે. The equity shareholders of Suvash Limited were to be allotted 5 equity shares of Suvidha Limited of rupees 10 each at a market price of rupees 12 per share for every shares held by equity shareholder. Liquidation expenses rupees 7,000 were to be met by Suvidha Limited. Meet એટલે ભોગવશે Suvidha Limited. The preference shareholders of Suvash Limited were to be allotted 8 equity shares of Suvidha Limited of rupees 10 each at a market price of rupees 12 per share for every share held by preference shareholders. Number 4, investments were sold for rupees 82,000. Number 5, the debenture holders of Suvash Limited were to be allotted 10% debentures of Suvidha Limited in such a way that debenture holder get 20% premium, 20% premium મળે એ રીતે આપવાના છે. Number 6, Suvidha Limited took stock at rupees 62,000 and machine at rupees 2,10,000 and a provision for doubtful debt equal to 5% on sundry debtors. તો માર્કેટ પ્રાઇસ આ ગણવાની છે ત્રણેયની। તો નેટ એસેટ્સ નું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ ત્યારે જો એડજસ્ટમેન્ટમાં વેલ્યુ આપેલી હોય તો એને ધ્યાનમાં લેવાની છે। Prepare the following accounts in the books of Suvash Limited. Suvash Limited માં આપણે realization account, equity shareholders નું account, preference shareholders નું account અને bank account prepare કરવાના છે। And also prepare balance sheet in the books of Suvidha Limited. બેલેન્સ શીટ આપણે કરવાનું હોય ત્યારે ત્રણ વર્કિંગ નોટ આપણે કરવી પડે। કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નેટ એસેટ્સ પર્ટિક્યુલર સુવાસ લિમિટેડ, આમાં એક જ કંપનીની વર્કિંગ નોટ આવે। તો જુઓ જે તમને એડજસ્ટમેન્ટમાં પ્રાઇસ આપી છે એમાં ઈ લેવાની છે, નહીતર આપણે આ લેવાની છે। બિલ્ડિંગ 5 લાખ। પછી જો અહીંયા જોઈ લેવાનું નીચે અહીંયા સ્ટોક, મશીન અને ડેટર્સ આ ત્રણમાં જ ફેરફાર થાય છે, બાકીની જે બેલેન્સ શીટમાં છે એ લેવાની છે। બિલ્ડિંગ 5 લાખ, મશીનરી 2,10,000, સ્ટોક 62,000, ડેટર્સમાં છે 5% બેડ ડેટ રાખવાના છે તો માઈનસ થાય, 25,000 માંથી માઈનસ 5% 1250 એટલે કે 23,750। ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને કેશ એન્ડ બેંક લેતી નથી કંપની એવું આપણને કીધું છે પેરેગ્રાફમાં।
તો ટોટલ ટેકન ઓવર એસેટ્સ થશે 7,95,750. બી ટેકન ઓવર લાયબિલિટીઝ, એમાં 10% ડિબેન્ચર્સ, તમને 20% પ્રીમિયમથી કીધું છે. 1,50,000ના આપ્યા છે, એના 20% પ્રીમિયમ એટલે 30,000 થાય. તો 1,80,000 ડિબેન્ચરની કિંમત અને ક્રેડિટર 60,000ના. તો ટોટલ ટેકન ઓવર લાયબિલિટી 2,40,000. તો નેટ એસેટ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ A minus B 5,55,750. આ વર્કિંગ નોટ આપણે જે અમાલ્ગમેશનમાં કરતા હતા એવી જ રીતે વર્કિંગ નોટ કરવાની છે. પીસીની વર્કિંગ નોટ સેકન્ડ આપણે એ અમાલ્ગમેશનમાં કરતા હતા. કેલ્ક્યુલેશન ઓફ પરચેસ કન્સિડરેશન, તો ફર્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ છે એમાં તમને કીધું છે, ફરીથી આપણે રીડ કરીએ. ચાલો. The equity shareholders of Suvaas Limited were to be allotted 5 equity shares of Suvidha Limited of rupees 10 each at a market price 12 for every shares held. એક ઇક્વિટી શેરના બદલામાં 5 ઇક્વિટી શેર 12 રૂપિયા લેખે આપે છે. 10 રૂપિયા શેરની કિંમત છે અને 2 રૂપિયા પ્રીમિયમ છે. તો એક ઇક્વિટી શેરની સામે 5 ઇક્વિટી શેર. બેલેન્સ શીટમાં જોવાનું કેટલા ઇક્વિટી શેર છે. તો જો અહીંયા આપેલા હોય 6000 ઇક્વિટી શેર છે. તો એક ઇક્વિટી શેરે 5, તો 6000 એ કેટલા? 30,000. શેરની કિંમત 10 રૂપિયા એટલે 3 લાખ અને 2 રૂપિયા પ્રીમિયમ છે. તો શેર પ્રીમિયમ 30,000 શેર ઉપર 2 રૂપિયા લેખે 60,000. આ એક એડજસ્ટમેન્ટ થયું. The preference shareholders of Suvaas Limited were to be allotted 8 equity shares of Suvidha Limited of rupees 10 each at a market price of rupees 12 per share for every shares held. એક પ્રેફરન્સ શેરના બદલામાં 8 ઇક્વિટી શેર આપે છે. તો એક પ્રેફરન્સ શેરના બદલામાં 8 ઇક્વિટી શેર. બેલેન્સ શીટમાં જોશો તો 2000 પ્રેફરન્સ શેર આપેલા છે. તો કેટલા ઇક્વિટી શેર થાય? 16,000 ઇક્વિટી શેર થાય. શેરની કિંમત 10 રૂપિયા છે, તો 1,60,000 અને 2 રૂપિયા પ્રીમિયમ હોય તો 32,000 પ્રીમિયમ. તો આપણને પરચેસ કન્સિડરેશન કેટલી મળે? 5,52,000. ત્રીજી વર્કિંગ નોટ, કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ગુડવિલ ઓર કેપિટલ રિઝર્વ. તો તમે જુઓ તો નેટ એસેટ્સ વધારે છે, તો કેપિટલ રિઝર્વ આવશે. કેપિટલ રિઝર્વ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નેટ એસેટ્સ માઇનસ પીસી. 5,55,750 માઇનસ 5,52 એટલે 3,750 કેપિટલ રિઝર્વ. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જુઓ અહીંયા કીધું છે લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ છે 7,000 એ નવી કંપની ભોગવે છે. ખરેખર લિક્વિડેશન એટલે જે કંપનીનું વિસર્જન થાય છે એનો ખર્ચ. જૂની કંપનીએ ચૂકવવાનો હોય એના બદલે નવી કંપની આપશે જૂની કંપનીને, તો એને ગુડવિલ કહેવાય. તો અહીંયા નીચે આપણે લખ્યું ગુડવિલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7,000 સેના? તો કે ડિસોલ્યુશન એક્સપેન્સ મીટ બાય સુવિધા કંપની. ડિસોલ્યુશન એટલે લિક્વિડેશન, બંને એક જ થાય. હવે 7,000 ગુડવિલ છે, 3,750 કેપિટલ રિઝર્વ છે, તો નેટ ગુડવિલ કેટલી રહેશે? 3,250 નેટ ગુડવિલ રહેશે. હવે આપણે અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવાના છે. નેસેસરી અકાઉન્ટ્સ ઇન ધી બુક્સ ઓફ સુવાસ લિમિટેડ. તમે રકમમાં જોતા જાજો. જો બેલેન્સ શીટમાં એસેટ સાઇડ જેટલી એન્ટ્રી આપી છે એમાં લઈ લેવાની, પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને કેશ એન્ડ બેંક લેતી નથી નવી કંપની. તો એ બે એન્ટ્રી અહીંયા આવશે નહીં, બાકી બધી જ એન્ટ્રી બેલેન્સ શીટની લેવાની છે. તો ગુડવિલ, બિલ્ડિંગ, મશીનરી, સ્ટોક, ડેટર્સ, આ બધી વસ્તુ આપેલી છે, તો એ બધી આપણે અહીંયા લઈ લેવાની છે.
એશિયન બેંક લઈ લઈએ છીએ. એક્સેપ્ટ કેશ એન્ડ બેંક. બરાબર છે. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લેતી નથી, તો જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું લાસ્ટમાં અકાઉન્ટ બનાવવું પડે. એની બેલેન્સ ક્યાં લખવાની? અહીંયા ડેબિટ સાઇડ ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન 1 લાખ. કેશ લેતી નથી તો એની એકાઉન્ટ બનાવવું પડે ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન 25,000. એકાઉન્ટ કેટલા બનાવવાના છે એ આપણને ખબર જ છે કે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ, પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ, ન્યૂ કંપની, ઇક્વિટી શેર, કેશ બેંક. જે વસ્તુ ન લેતી હોય એસેટ્સ એનું અકાઉન્ટ એટલે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ. હવે આપણે એસેટ સાઇડની બધી એન્ટ્રી મૂકી દીધી. લાયબિલિટીની સાઇડની એન્ટ્રી જોવો તો પેલી જ હશે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર. પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરમાં ક્રેડિટ સાઇડ લખાય બાય પ્રેફરન્સ શેર 2 લાખ. પછી ઇક્વિટી શેર કેપિટલ આપેલી છે તો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરમાં ક્રેડિટ લખાય 6 લાખ. પછી જનરલ રિઝર્વ પીએનએલ આપ્યું છે તો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરમાં જ ક્રેડિટ સાઇડ આવે 50,000 40,000. લાયબિલિટી સાઇડની એન્ટ્રી બધી જ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ જ આવે. પછી આપણને આપેલા છે ડિબેન્ચર અને ક્રેડિટર્સ. તો ડિબેન્ચર અને ક્રેડિટર્સ અહીંયા રિયલાઇઝેશનમાં લખી નાખવાના 1,50,000 અને 60,000. હવે કામ આપણે કરવાનું છે જો એમાલ્ગમેશનમાં જે રીતે કરતા હતા એ જ રીતે આપણે અહીંયા કરીશું. પીસીમાં કઈ વસ્તુ આપી છે તો તમે લખ્યું છે ફોર ઇક્વિટી શેર. ફોર ઇક્વિટી શેર નવી કંપનીએ ખાલી ઇક્વિટી શેર જ આપ્યા છે તો આપણે ન્યૂ કંપનીઝમાં લખ્યું બાય ઇક્વિટી શેર 552. તરત જ અહીંયા નીચે ઇક્વિટી શેરનું અકાઉન્ટ હોય એમાં ડેબિટ સાઇડ ક્રોસ એન્ટ્રી આપી દેવાય ટુ ન્યૂ કંપનીઝ 552. પણ 552 માં કંઈક પ્રેફરન્સ શેર છે. ઇક્વિટી શેરને પેમેન્ટ 3,60,000 નું છે અને પ્રેફરન્સ શેરને 1,92,000 નું પીસી માં લખેલું હશે. બરાબર. તો આ 3,60,000 ક્યાં જવા દેવાના? ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં અને 192 છે એને પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સમાં જવા દેવાના. તો બે એન્ટ્રી અહીંયા ડેબિટ સાઇડ લખી નાખવાની છે કે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર જો અહીંયા લખ્યું આપણે કે ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 192 અને ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 360. હજી જો આ એન્ટ્રી ક્યાંથી આવી તો એસેટ સાઇડ એન્ટ્રી છેલ્લે બાકી રહી ગઈ હતી. આપણે ડિસ્કાઉન્ટ ઓન ડિબેન્ચર અને પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ હોય એ ક્યાં મૂકી દેવાની? ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરમાં ડેબિટ સાઇડ. ચાલો આટલું પૂરું થઈ જાય એટલે લાસ્ટ થી એક એડજસ્ટમેન્ટ છે. એડજસ્ટમેન્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલામાં સોલ્ડ કરેલા છે? કંપનીએ 82,000 માં સોલ્ડ કર્યા તો કંપનીને કેશ આવે. કેશમાં ડેબિટ સાઇડ લખવાનું ટુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ 82,000 અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ લખવાનું બાય બેંક અકાઉન્ટ 82,000. હવે આપણે લાસ્ટ થી અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરતા જાય છીએ. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરો તો પ્રોફિટ લોસ ક્યાં લઈ જવાનો? રિયલાઇઝેશનમાં. તો 18,000 છે લોસ એને રિયલાઇઝેશનમાં લઈ જવાનો. તો રિયલાઇઝેશનમાં ડેબિટ સાઇડ લખી નખાય જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ 18,000. પછી એવું કેશ બેંક. તો કેશ બેંકનું અકાઉન્ટ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરમાં લઈ જવાનું હોય 1,07,000. તો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરમાં ડેબિટ સાઇડ ટુ કેશ અકાઉન્ટ 1,07,000. પછી બધા અકાઉન્ટ રિયલાઇઝેશન આ ઇક્વિટી શેરનું તો આપણે પૂરું કરીને લઈ ગયા. હવે આવ્યા જે બધા રિયલાઇઝેશનમાં લઈ જવાના છે. ન્યૂ કંપનીમાં 5,52,000 આવે તો એને રિયલાઇઝેશનમાં ક્રેડિટ સાઇડ લખી નાખવાનું બાય ન્યૂ કંપનીઝ કાઉન્સમાં પીસી 552. પછી પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સમાં કેટલો ગેપ આવે? 8,000 અને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરમાં 71,000 આવે તો બે રિયલાઇઝેશનમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ અને બાય ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર. ટોટલ થાય 9,43,000 9,43,000. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ટેલી થઈ જવું
જોઈએ. હવે આવશે બેલેન્સ શીટ. તો બેલેન્સ શીટ ઓફ સુવિધા લિમિટેડ as on 31st March 2017 after absorption. તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલમાં શેર હોલ્ડર્સ ફંડ આગલા દાખલામાં જેમ કરતા એમ જ શેર કેપિટલ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ તો 3 લાખ અને 1,60,000 પીસીમાં લખેલા છે 4,60,000. રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ પીસીમાં આપેલું છે 60,000 અને 32,000. તો શેર પ્રીમિયમની બેલેન્સ થશે 92,000. નોન કરંટ લાયબિલિટીમાં ડિબેન્ચરની કિંમત હવે કેટલી થઈ ગઈ 1,50 અને 30,000 તમે ટોટલ ટેકન ઓવર લાયબિલિટીમાં લખેલા છે 1,80,000. ક્રેડિટર્સ 60,000. આ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કેમ આવ્યો તો નવી કંપની પાસે કેશ નથી અને લિક્વિડેશન એક્સપેન્સના 7,000 ચૂકવવાના છે તો બીઓડી ક્રિએટ થાય તો બીઓડી ને આપણે લખ્યા 7,000 ટોટલ આઉટરમાં 67,000 એટલે ટોટલ લાયબિલિટી સાઇડમાં આવ્યો 7,99,000. એસેટ્સમાં નોન કરંટ એસેટ્સ એમાં એ ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ એમાં ગુડવિલ કેટલી આવી હતી આપણે ત્રીજી વર્કિંગ નોટ 3,250 નેટ ગુડવિલ. ટેન્જિબલ એસેટ્સમાં ટોટલ ટેકન ઓવર એસેટ્સમાં તમે વેલ્યુ લખેલી હોય 5 લાખ અને 2,10,000 ટોટલ 7,10,000. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો કંપનીએ વેચી નાખ્યા એટલે ડેશ. કરંટ એસેટ્સમાં સ્ટોક 62,000 આપેલો છે અને ડેટર્સ 23,750. ટેકન ઓવર એસેટ્સ અને ટેકન ઓવર લાયબિલિટીની જ વેલ્યુ લેવાની છે તો ટોટલ 85,750 એટલે બેલેન્સ શીટનો ટોટલ 7,99,000. તો આ રીતે અમાલ્ગમેશન જો વ્યવસ્થિત શીખી લ્યો તો એ જ રીતનું એબ્ઝોર્પ્શન છે વર્કિંગ નોટ એક જ કંપનીની આમાં આવે. બરાબર, ચાલો ઓકે, થેન્ક યુ.